ਹੈਲੋ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਣੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਉਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ? ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਜੀ? ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਨੈਟਵਰਕ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਮੇਨਲੀ ਕਹਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ? ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ। थोड़ा जिहा मैं तुहानूं दस दिना। देखो, सब तो पहले तो जे तुहानूं किसी भी तरीके की कोई भी डाउट है, कोई भी क्यूरी है या इस तरीके नाल कोई भी तुहानूं कोई होर टॉपिक समझना है तो तुसीं इस नंबर पर जब मर्जी मैसेज WhatsApp कॉल कर सकते हो। दूजी गल, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ कंप्यूटर का लैक्चर शुरू किया आपने बेसिक तो शुरू किया कंप्यूटर की होंगे, इनपुट डिवाइसिस किहड़ी होंदियां ने, आउटपुट डिवाइसिस किहड़ी होंदियां ने, फिर आप सॉफ्टवेयर ते आए। ठीक है, सॉफ्टवेयर कहे जे होंदे ने। अज जो आप पढ़न जा रहे हैं, अज आप नैटवर्क के उत्ते आ गए। नैटवर्क का मतलब की है? बन के चलो, आ तुहाडे कोल कंप्यूटर एक है, आ कंप्यूटर दो है, इदां करके तुहाडे कोल कई कंप्यूटर ने। सारे जो आपस दे विच डाटा कह लो, चाहे इनफॉर्मेशन कह लो, डाटा या इनफॉर्मेशन का लैन देन करन लग गए तो उन्होंने आपने की कहता? नैटवर्क। जो एक तो ज़्यादा नोड, इनू कदे कदे नोड भी कह देंगे ने, नोड या कंप्यूटर आपस दे विच डाटा का लैन देन करन लग जान, उन्होंने आपने की कह दें? नैटवर्क। वो एक नैटवर्क बन गया। ये कल्ला मैं कंप्यूटर ही नहीं कहूँगा, नोड मैंने तां कहा ये प्रिंटर भी हो सकता है। ठीक है, स्कैनर भी हो सकता है, मोबाइल भी हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है, मॉडर्न वगैरह हो सकता है। उन्होंने सारे आपने की कहता? नैटवर्क कहता। ठीक है, हुण नैटवर्क अपने को नैट का मतलब होंगे जाल, वर्क का मतलब होंगे कम। तो कोई कम करने लई जिहड़ा जाल बन गया उन्होंने आपने की कहता? नैटवर्क। हुण जे मैं कहाँ ब्रॉडली अपने को सिर्फ दो तरीके का नैटवर्क होंगे। एक होंगे इंटरनेट, दूजा होंगे इंट्रानैट। एक होंगे अपने को इंटरनेट, दूजा होंगे अपने को इंट्रानैट। यदि खास गल की है, इंटरनेट का मतलब होंगे पूरी दुनिया के विच, जो पूरी दुनिया के विच बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, मतलब फ्री ऑफ यूज़ लगा लो भी, जिन्होंने तुसीं जदों मर्जी जाके एक्सैस कर सकते हो पूरी दुनिया से, जिथे भी तुसीं बैठो उत्थों उहनूं यूज़ कर सकते हो। उन्होंने अपने की कहता? इंटरनैट। इंट्रानैट की है? ये एक बाउंडरी होंगी है, ये एक बाउंडरी होंगी है, सब लिए ओपन नहीं होंगे। इनू कुछ क बंदे जिन्होंने एक्सैस दिता गया होंगे सिर्फ उही यूज़ कर सकते हैं। जिमें कि जे मैं कहाँ भी पंजाब का कोई अपना एक नैटवर्क है, ठीक है, पंजाब का अपना एक नैटवर्क है, तो उन्होंने मैं की कहूँगा? इंट्रानैट। जिमें कोई कॉलेज होंगे, कोई भी कॉलेज है वह एक जो अपना नैटवर्क है तो उन्होंने मैं की कहूँगा? इंट्रानैट। भी कोई भी बाहरला बंदा वो उत्ते अपना मतलब चलाने एक्सैस नहीं कर सकता। तो जे मैं कहाँ ये की होंगे? मोर प्राइवेट होंगे, ठीक है जी, तो सिक्योर होंगे। ओबवियस जी गल है। हुण वो जिवें वो कहावत है ना कि माड़े दी जनानी भाभी साहब दी, वो गल है भी जे ये ओपन हो गया तो ये सब लिए हो जाऊगा, पर यह ओपन नहीं है, तां करके ये प्राइवेट होंगे, सिक्योर होंगे। ये लैस प्राइवेट होंगे तो लैस सिक्योर होंगे। तो हुण तुहानूं पता लग गया होना इंटरनैट ते इंट्रानैट दे विच की फर्क है। इंटरनैट की होंगे प्राइवेट होंगे, सिक्योर होंगे। ये प्राइवेट नहीं होंगे, ये सिक्योर नहीं होंगे। ये फ्री ऑफ यूज़ होंगे, कोई भी कितने मर्जी यूज़ कर सकता है। ये वर्ल्ड लैवल पर होंगे। थोड़े कुछ सुनिया होगा जो आप नैटवर्क की गल करी, थोनों कुछ नैटवर्क थोड़े जहन के आए होंगे, जिमें लैन, मैन, वैन। ये ज़्यादातर तो तुसीं यही सुनते हो, पर इत्थे पैन, कैन ते सैन भी होंगे ने। ठीक है जी, जिन्होंने यदि फुल फॉर्म पता, एक बार वीडियो पॉज करके उन्होंने चैक कर सकते हैं। जिन्होंने इन्हों की फुल फॉर्म पता है वो चैक कर सकते हैं, नहीं तो मैं तो दसूँगा ही। ठीक है, जे मैं इत्थे लैन की गल करा, ये सारे मैं किहदी गल करा जी? हजे मैं नैटवर्क की गल करा। थोड़े नैटवर्क के की पढ़िया होगा? लैन। लैन की फुल फॉर्म की होंगी है? लोकल एरिया, NW मतलब नैटवर्क। मैन दी मैट्रोपोलीटन एरिया नैटवर्क। वैन दी वाइड एरिया नैटवर्क। पैन दी पहले तो यह देखो, लोकल एरिया का मतलब की होंगे जिहदे 5 तो 10 किलोमीटर की गल हो रही हो, अप्रोक्सीमेट है। ठीक है, 5 तो 10 किलोमीटर की, जिमें कोई कलोनी होगी, जिमें कोई कैंपस हो गया, कोई कॉलेज वगैरह हो गए, वो की होंगे ये लैन की आप यूज़ करते। कोई बिल्डिंग होगी, कोई ऑफिस हो गया, वो पेपर च आता है कि बिल्डिंग के आप नैटवर्क यूज़ करते, तो बिल्डिंग के आप लोकल एरिया नैटवर्क यूज़ करते। मतलब एक लोकल तरीके आप की करते हैं, अपने कंप्यूटर में जोड़ के रखते हैं। ठीक है, बाहरों कोई भी बंदा एक्सैस नहीं कर सकता। ज़्यादातर ये वायर्ड होंगे, भी तारा लगिया होंगे ने, वायरलैस नहीं होंगे। ये किहदे विच आ गया? अपने को इंट्रानैट के आ गया। लैन अपने को किहदे विच आ गया?
इंटरनेट के आया। उस तो बाद मैन मैट्रोपोलीटन एरिया नैटवर्क। हुण किसी ने भी ये नहीं समझना कि मैट्रो, थोड़े सुना होगा ये मैट्रो सिटी है भी वो मैट्रो चलती है। मैट्रो सिटी का मतलब मैट्रो सिटी का मतलब ये नहीं होंदा कि वो मैट्रो चलती है। मैट्रो सिटी का मतलब होंदा उत्थे जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, उन्होंने आप की कह देना मैट्रो सिटी कह दें, ता करके उन्होंने मैट्रो सिटी कहते हैं। सो मैट्रोपोलीटन एरिया नैटवर्क का मतलब कि लैन तो जो वड्डा होवे वैन तो घट होवे उस एरिया में आप कह दें मैन। जिमें कि बड़े बड़े शहर ने दिल्ली है, चेन्नई, मुंबई, चंडीगढ़, ये शहर की ने बड़े बड़े ने, इन्होंने क्राउड ज़्यादा है, ता करके आप इन्हों की कह दें इतने मैन की यूज़ करते आप। ठीक है, लैन के उत्ते लोड घट पैंदा, ये ऐ मान के चलो 10 तो 50 किलोमीटर के एरिए आप या 50 तो 100 किलोमीटर के एरिए आप मैन रखते हैं। उस तो बाद आता है वाइड एरिया नैटवर्क या वर्ल्ड के बेस से पूरी दुनिया का नैटवर्क होंगे, आप कहने वैन। तो इंटरनेट की एग्जाम्पल है वैन की, पेपर से कदे कदे आ जाता इंटरनेट की एग्जाम्पल है, इंटरनेट वैन की एग्जाम्पल है, या बाकी दोनों की एग्जाम्पल ने इंटरानैट दियाँ ने। ठीक है, ये एक बनिया होंगे ने। उस तो बाद आता है पैन। पैन की होंगे परसनल एरिया नैटवर्क। परसनल एरिया नैटवर्क का मतलब क्या है, जिवें पहले के टाइम से जो तुम फोन यूज़ करते होंगे एग्जैंडर चलता सी, अजकल ब्लूटूथ वगैरह चलती है, तो आप ब्लूटूथ नाल कर लेना ना गलबात, तो वो छोटा जिहा नैटवर्क बन गया, उन्होंने आपने की कहता परसनल एरिया नैटवर्क। कैन होंगे कैंपस एरिया नैटवर्क। कैंपस एरिया नैटवर्क जो एक खास कैंपस लिए बनया होवे उन्होंने की कहने आप कैंपस एरिया नैटवर्क। उस तो बाद सैन। सैन की होंगी है स्टोरेज एरिया नैटवर्क। जिमें स्टोरेज एरिया का मतलब क्या है, जिमें थोड़े क्लाउड सुनिया होगा, क्लाउड एमेजन का क्लाउड होंगे, गूगल क्लाउड होंगे, ठीक है, आई क्लाउड होंगे। यदा मतलब की है थोनों जिमें बड़ी बड़ी कंपनी होंगे ने उन्होंने को की होंगे डाटा बहुत ज़्यादा होंगे, उन्होंने को अपने को स्पेस नहीं होंगी, तो गूगल को कहते हैं भी तेन $10,000 मैं साल दे दूंगा, तू मैंने अपनी एक जगह दे दे, तो उस नैटवर्क को की कहते हैं आप स्टोरेज एरिया नैटवर्क। भी बंदा एक स्टोरेज को रेंट पर ले लेंदा। ठीक है, जिमें थोड़े कोल भी ड्राइव होगी, गूगल ड्राइव के भी तुम 15 GB तक डाटा स्टोर कर सकते हो, वो की है एक गूगल का अपने को भी स्टोरेज एरिया नैटवर्क है, जिहदे सिर्फ आप स्टोरेज का ही काम लैने, उन्होंने आप की कह दें स्टोरेज एरिया नैटवर्क। तो ये सिर्फ जो वर्ल्ड वाइड एरिया नैटवर्क है, ये कि एग्जाम्पल है जी इंटरनेट की, बाकी सारे कि एग्जाम्पल्स ने इंटरानैट दियाँ एग्जाम्पल्स ने। तो यह नैटवर्क तुम हुण तक पढ़े होणगे, इन्हों की पेपर के फुल फॉर्म ही आती है, थोड़ा जिहा एक्सटेंड के मैंने पैन कैन ते सैन दसता, ये बारे तुम नोट कर लियो। हुण अपने कोले की आंदा है, आपने की कर लिया नैटवर्क पढ़ ले, हुण आपने किया इंटरनेट के उत्ते। अज आप कि उत्ते गल करनी है जी, इंटरनेट के उत्ते गल करनी है। इंटरनेट तुहानूं पता लग गया जो वर्ल्ड लैवल पर आप इन्फॉर्मेशन को इंटरचेंज कर रहे हैं, ठीक है, इन्फॉर्मेशन इधर तो उधर जा रही है, उन्होंने ही की कहता आपने इंटरनेट कहता। हुण जे मैं इंटरनेट की शुरुआत कहा तो इंटरनेट भी हुण तुसीं पहला समझ लो प्रोटोकॉल, इत्थे एक प्रोटोकॉल शब्द आंदा प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल का मतलब की हुंदा है सैट ऑफ रूल। एक छोटी जी कहानी है कि एक बार एक बंदा बैंक से जाता है, उन्होंने कहता भी आ मेरा चैक है पास करी, कहता नहीं भी आ पहला आ इतने जाके ए कैबिन से जाके इन्ने नंबर से जाके फिर मेरे को आ, कहता भी तू सीधा कर दे भी तेरे बैंक का चैक है तू ही कर दे, कहता नहीं, कहता जे तू ऐ कर भी जे तू बाहर जाके मर गया तो तेन सीधा इतों शमशान घाट ले जाएंगे, वो कहता नहीं पहला सारे रिचुअल होंगे, बस कहता उही गल बात है पहला सारा कुछ करा के फिर तेन इत्थे आना पऊगा। वो गल है जी जे मैं इंटरनेट के उरों की कितने कोई जगह से समान भेजना या कोई बोल के भेजना है तो वो एक सैट ऑफ रूल होंगे, पूरा प्रोसीजर होगा जोड़ा आपू नहीं पता लगता। जिवें मैं रात को मेरे दिमाग में कोई ख्याल आया तो मैंने अपनी सहेली को कहा भी हैलो, तो मेरे दिमाग से ख्याल आया मैंने हैलो कहा, अगो की कहूगी हैलो बेबी जान कुछ भी कह सकती है, बट इन्नी क गल दे विच ही बहुत प्रोटोकॉल यूज़ होए ने। WhatsApp ने की किया, WhatsApp ही करूँगा अजकल वो जमाना गया टैक्सट वाला, WhatsApp ने की किया उन्होंने इनकोड किया, उत्थे तक गया उन्हें डिकोड किया, उन्हें दोबारा मैसेज किया वो इनकोड होया, रस्ते दे विच बहुत मॉडुलेशन डीमॉडुलेशन बहुत कुछ होया, बट आपां की पता लग्या अपनी हाय हैलो हो गई, अपनी चैट चल गई। तो वो सारे की ने प्रोटोकॉल ने भी कोई चीज़ किमें जाऊगी किमें वापस आऊगी, क्योंकि उन्होंने किमें पता लग्या मोबाइल में कि उसे तक जाना है, वो किसी होर सहेली को नहीं गया, मेरी एक्स को नहीं गया, होने वाली को गया ना, उन्होंने किमें पता लग्या, उन्हें नंबर किमें रैकोगनाइज किया, वो सारा कि होंगे प्रोटोकॉल के होंगे। प्रोटोकॉल की होंगे ने सैट ऑफ रूल। तो पेपर से आता है कि इंटरनेट किहड़े प्रोटोकॉल के उत्ते काम करदा, तो इंटरनेट किहड़े प्रोटोकॉल के उत्ते काम करदा, TCP IP के उत्ते काम करदा। इंटरनेट के उत्ते जिहड़ा प्रोटोकॉल चलदा मेनली, बाकी बहुत प्रोटोकॉल चलते हैं बट मेनली उहदे उत्ते किहड़ा चलदा TCP IP। इहदी फुल फॉर्म की हुंदी है
ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। जो डाटा की ट्रांसमिशन को कंट्रोल करता है उन्होंने आप TCP IP कह दें। IP की फुल फॉर्म की होंगी है इंटरनेट प्रोटोकॉल। IP की फुल फॉर्म की होंगी है जी इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो पेपर के अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि इंटरनेट की खोज या फादर ऑफ इंटरनेट किनू कहा जाता है? विंट सर्फ नूं कहा जाता है फादर ऑफ इंटरनेट। पहली बार इंटरनेट किने बनाया सीगा जी? विंट सर्फ ने। इंटरनेट का मतलब मैंने हुणी दस्सिया ना भी नैटवर्क बनाना। तो पेपर च आता दुनिया का पहला नैटवर्क किहड़ा सी? तो वह किहड़ा सी जी? अरपा नैट। दुनिया का पहला नैटवर्क किहड़ा सी? अरपा नैट। इहदी फुल फॉर्म की सी? एडवांस्ड रिसर्च प्रोजैक्ट एजेंसी नैटवर्क। यह USA की आर्मी के द्वारा बनाया गया सी अते यह किने बनाया सीगा? विंट सर्फ ने बनाया सी। तो यह पहला ARPANET सी, मतलब उत्थों के इकल्ले आर्मियां द्वारा बनाया गया सी। हुण TCP IP किने बनाया सी? इहदे विच पहला बंदा तो विंट सर्फ सीगा जी, क्योंकि ऑब्वियस जी गल है इंटरनेट की गल हो रही है, इहदा भी हत्थ होगा। दूजा बंदा सी बॉब काहन, दूजा बंदा सी बॉब काहन, ते तीजा बंदा सी रे टॉम लिंसन। रे टॉम लिंसन की खास गल ये सी जी, यह दावा करता है भी जी Gmail है ये किने बनाई है? सॉरी ईमेल, जी ईमेल है वो किने बनाई है? रे टॉम लिंसन ने बनाई है। इलैक्ट्रॉनिक मेल किने बनाई है? रे टॉम लिंसन ने बनाई है। तो आ तिन्हों ने की बनाया सी जी? TCP IP किन्हों ने बनाया सीगा? इन्होंने। ठीक है, TCP IP किने बनाया सी? विंट सर्फ, बॉब काहन ते रे टॉम लिंसन ने। ये तो अलावा कोई भी टैक्सट ट्रांसफर करने के लिए इंटरनेट के उत्ते दूजा सब तो बड़ा जिहड़ा प्रोटोकॉल है वो किहड़ा यूज होंदा जी? HTTP। HTTP इहदी फुल फॉर्म की होंदी है? हाइपर टैक्सट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है जी, हाइपर टैक्सट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एक टैक्सट में जो मैंने हाई भेजा उत्थे तक जाने लिए दूजा मेजर सब तो पहला आ होंदा पेपर च जो थोड़ा आवे इंटरनेट किहड़े प्रोटोकॉल से काम करता तो TCP IP से करता है, बट दूजा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रोटोकॉल किहड़ा है जी? HTTP IP हाइपर टैक्सट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इहदा नाम है। ठीक है जी, तो यह सीगा इंटरनेट का बेसिक किहड़े उहदे उत्ते काम करदा। ठीक है, किहड़ा इहदा खोज की है? सब तो पहला नैटवर्क जिहड़ा सी ओह कौन सी किहदे द्वारा बनाया गया सी? उस तक क्लीयर है जी? अगे चलते हैं। हुण जे मैं तुहानूं एक छोटी जी एग्जाम्पल इधर साइड ते बना के देवां की है कि जे मैं कहा आ मेरा एक फोन है या मोबाइल है कुछ भी है, ठीक है, इत्थों मैंने की किया आ मेरा है, पंजाबी आती हो सब नूं, ये उहदा है, समझ लो यह किहदा है? उहदा है। हुण मैं इत्थों की भेजूंगा? हैलो। वो सियाणे कहंदे ने तेरे एक हैलो दे मैसेज ने मुंडा सारी रात जगाया नहीं। ठीक है, सो मैंने की भेजा? हैलो। हुण मैं हैलो भेजण लई अपने मोबाइल तो बहुत कुछ करदा। सब तो पहला तो मैनू की है? एक ISP की लोड़ हुंदी है। ISP का मतलब की हुंदा है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। भी जो मैनू इंटरनेट प्रोवाइड कराऊगा। हुण मान के चलो मेरा रात पूरा चलो गल करन दा मन है, अगली भी बेली है, बट मेरे को इंटरनेट नहीं है। ठीक है, मेरे को इंटरनेट नहीं है तो मैं की करूँगा? मैं किसी दोस्त को बगार पाऊँगा भी यार मेरा इंटरनेट रिचार्ज कराई, तो वह अगों रिचार्ज कराऊगा। सो उन्होंने आप की कहना? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। भी थोनू इंटरनेट फिर वो रिचार्ज किहदा करवाऊगा? जे मेरे को एयरटेल का सिम है, मतलब जे मैं अमीर हाँ तो मेरे को एयरटेल का सिम है, क्योंकि एयरटेल के 719 रुपये का रिचार्ज होंगे 3 महीने का, तो आई थिंक जियो के 666 का समथिंग करके कुछ होंगे, मैंने पता नहीं, मेरे 719 का होंगे। सो मैं उन्होंने कहूँगा वो फिर अगे कराऊगा। ठीक है जी, सो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का मतलब क्या है? जो थोनू इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा है। तो मैंने एयरटेल करवा रहा, थोनू वोडाफोन करवा रहा होना, जिमें VI हो गया शायद, वो वोडाफोन आइडिया, किसी ने जियो करवा रहा होना। तो ये कौन है जी? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो उन्हें मैंने नैट प्रोवाइड करवाता, मैं उन्होंने हैलो भेजा। हुणे हैलो का मैसेज सीधा ही उहदे कोल नहीं जा सकता। मैं तुहानूं कहा सी अपने जिहड़े मोबाइल हुंदे ने या कंप्यूटर हुंदे ने उहदे विच सारा काम डिजिटली हुंदा है, उहदे विच सारा काम डिजिटली हुंदा है। इस डिजिटल नूं पहला किहदे विच बदलना पऊगा? मैनू एनालॉग दे विच बदलना पऊगा, जिन्हों आपां की कहने आ? इनकोडिंग, या इहदा दूजा नाम की है जी? मॉड्यूलेशन। ठीक है जी, तो ये करदा कौन है? इनकोडिंग या मॉड्यूलेशन। इहदा नाम हुंदा है पेपर का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इहदा नाम हुंदा जी मॉडम। मॉडम का काम की हुंदा है? मॉड्यूलेटर ते डीमॉड्यूलेटर
ਲੇਟਰ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ ਮੋਡਮ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੋਡਮ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੋਡਮ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਮੋਡਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਅਵਗਤ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਕਰਵਾਉਣੀ। ਤਾਂ ਮੈਨੇ ਕੀ ਭੇਜਿਆ? ਹੈਲੋ ਭੇਜਿਆ। ਹੈਲੋ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਹੈਲੋ ਡਿਜੀਟਲ ਟੂ ਐਨਾਲੌਗ ਬਦਲਿਆ। ਹੈਲੋ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਗਨਲ ਸੀ, 0101 ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ 0101 ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਵਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਐਨਾਲੌਗ ਸਿਗਨਲ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਹੈਲੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਹੈਲੋ ਕਰਕੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ठीक है। डिजिटल टू एनालॉग गया मतलब की हुई मॉडुलेशन हुई, मॉडुलेशन हुई, मॉडुलेशन करके इत्थे गया अपने कोले आ सारा इंटरनेट है, सारा नेट है। ये तो बाद ये कोले गया, ये कोले भी एक की लग्या होगा? मॉडम लग्या होगा। जे मैं कंप्यूटर की गल करा तो मोबाइल के आटोमैटिकली होंगे ने मॉडम लगूगा। हुण अपने वाले की काम किया सी? मॉडुलेटर, मतलब जो मॉडुलेटर है वो की करता? थोड़ा डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्ट करता है। पर ਜਿਹੜਾ ਡੀਮੋਡੂਲੇਟਰ ਹੈ ਇਹ ਕੰਮ ਮੋਡਮ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋਨੇ ਕੰਮ। ਉਹ ਐਨਾਲੌਗ ਟੂ ਡਿਜੀਟਲ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਭੇਜੂਗਾ? ਹਾਈ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜੂਗਾ, ਮੇਰੀ ਹੈਲੋ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜੂਗਾ, ਮਤਲਬ ਹੈਲੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹੂਗੀ? ਮੈਨੂੰ ਫੇਰ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਹਾਂਜੀ ਕਹਿਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਫੇਰ ਬਿਪਤਾ ਛਿੜ ਗਈ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਬਿਪਤਾ ਛਿੜ ਗਈ? ਇਹ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਇੱਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਿਆ। ਡਿਜੀਟਲ ਟੂ ਐਨਾਲੌਗ ਬਦਲਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਊਗਾ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ISP ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ। ਉਹ ਅਮੀਰ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਊਗਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਇੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਊਗੀ? ਡੀਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ? ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈंने ਬਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ। ਕੀ ਦੱਸਣ ਲਈ? ISP ਤੇ ਮੋਡਮ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ। ਹੁਣ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ISP ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ? ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ISP ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਤਾਂ ਉਹ ਸੀਗਾ ਟੈਲਨੈਟ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ISP ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਇੰਟਰਨੈਟ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? ਟੈਲਨੈਟ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਲਿਖ ਲਓ। ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? VSNL ਨਾ ਜੀ, BSNL ਨਹੀਂ, ਇਹ VSNL ਹੈ, ਵਿਦੇਸ਼ ਸੰਚਾਰ ਨਿਗਮ ਲਿਮਟਿਡ, ਵਿਦੇਸ਼ ਸੰਚਾਰ ਨਿਗਮ ਲਿਮਟਿਡ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਟਾਟਾ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਟਾਟਾ ਰਤਨ ਟਾਟਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਉਹ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਸੀਗੀ, ਉਹੀ BSNL ਸੀਗਾ। ਉਹ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਟਾਟਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ VSNL ਸੀਗਾ, ਇਹ BSNL ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ? ਤਾਂ VSNL ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਸੀਗਾ ਜੀ ISP ਦੇ ਬਾਰੇ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ। ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਇੰਟਰਨੈਟ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਭੇਜੋ ਜਾਂ ਅਗਲੀ ਨੂੰ ਹਾਈ ਭੇਜੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਭੇਜੋ ਵੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਈ ਹੈਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਓਕੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਮੈंने ਮੈਸੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਹਜੇ ਵੀਡੀਓ ਚੈਟ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ISP ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਕੀ ਆਉਂਦਾ? ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨੈਟ ਨਿਊਟਰੈਲਿਟੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਨੈਟ ਨਿਊਟਰੈਲਿਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਪੇਪਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੈ? ਟਰਾਈ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਟਰਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਟੈਲੀਕਾਮ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਟੈਲੀਕਾਮ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰੱਖਿਆ ਹੈ? ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਵੋਡਾਫੋਨ ਆਈ ਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਏਅਰਟੈਲ ਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲੀ ਕੋਲੇ ਜੀਓ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਿਮ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਸਿਮਾਂ ਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਊਗੀ? ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਆਈ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਗਈ? ਵੋਡਾਫੋਨ ਇੰਡੀਆ ਕੋਲੇ। ਇਹ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਸਿਮ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਲਦੀ ਦਿਖੇ, WhatsApp ਘੱਟ ਜਲਦੀ ਦਿਖੇ। ਓਬਵੀਅਸ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਲਦੀ ਦਿਖੂਗੀ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਰਫ ਕਰੂਗਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਏਅਰਟੈਲ ਕੋਲੇ WhatsApp ਵਗ ਜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਿਓ, ਮੇਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਲਦੀ ਦਿਖਾਇਓ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਖਾਇਓ, ਫਾਸਟ ਦਿਖਾਇਓ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲੋ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਸਨੈਪਚੈਟ ਵਗੀ ਜੀਓ ਕੋਲੇ, ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਸਨੈਪਚੈਟ ਜੀਓ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਵੀ ਜੀਓ ਵਾਲਿਆ ਅੰਬਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਾਲੀ ਸਰਫਿੰਗ ਫਾਸਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਸਲੋ ਕਰ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਭੇਦਭਾਵ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਨਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਟਰੈਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ। ਤਾਂ ਟੈਲੀਕਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿੰਨਾ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨੈਟ ਜਾਊਗਾ ਓਨਾ ਹੀ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਨੈਟ ਨਿਊਟਰੈਲਿਟੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਐ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਸਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਸਲੋ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਨੈਟ ਨਿਊਟਰੈਲਿਟੀ। ਟਰਾਈ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਦੇਖ ਲਓ, ਟੈਲੀਕਾਮ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਟੈਲੀਕਾਮ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨੂੰ, ਹਜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਔਨ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ? ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ? ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸਮਝ ਲਓ,
ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ MS ਆਫਿਸ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਗੱਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਬਾਕੀ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਮੇਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ, ਈ-ਕਮਰਸ ਹੋ ਗਈ, ਈ-ਕਮਰਸ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਫਿਸ ਅਲੱਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੇਲ ਅਲੱਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਈ-ਕਮਰਸ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਬਰਾਊਜ਼ਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਬਰਾਊਜ਼ਰ। ਤਾਂ ਪੇਪਰ ਦਾ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਓਪਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਫਸਟ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਹੈ, ਇਹ ਫਸਟ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹੈ, ਸੌਰੀ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਔਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਪਹਿਲਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਔਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਬਰੀਫਲੀ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੌਫਟਵੇਅਰ। ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੇ। ਤਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਹੜੇ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਗੂਗਲ ਕਰੋਮ, ਓਪੇਰਾ, ਮੋਜ਼ਿਲਾ ਫਾਇਰਫੌਕਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਨੇ ਜੀ? ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਈਕਰੋਸੌਫਟ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ? ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਦਾ ਐਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਸੀ? ਇੰਟਰਨੈਟ ਐਕਸਪਲੋਰਰ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਐਪਲ ਦਾ ਹੈ, ਐਪਲ ਦਾ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਸਫਾਰੀ। ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕਦੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਐਪਲ ਦਾ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਸਫਾਰੀ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਨੇ ਜੀ? ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਕੌਣ ਹੈ ਜੋ ਇੰਟਰਨੈਟ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ? ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਪਹਿਲਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੈ ਬਰਾਊਜ਼ਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਸੀਗਾ ਜੀ www, ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਵੈਬ। ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਵੈਬ 1990 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹ? ਟਿਮ ਬਰਨਰਸ ਲੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕਰੈਕਟਰ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਸੀਗਾ। ਕਰੈਕਟਰ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਨੌਨ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਸੀਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਵੀ ਟੈਕਸਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਟੈਕਸਟ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਕਰੈਕਟਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਟੈਕਸਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿਓ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਟੋ ਵੀ ਦਿਖ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਟਰੀਨਾ ਕੈਫ ਦੇਖਣੀ ਹੈ, ਨੇਹਾ ਧੂਪੀਆ ਦੇਖਣੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਕੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ? ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਫੋਟੋਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਟੈਕਸਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਕਹਾਂ ਟੈਕਸਟ ਜਾਂ ਕਰੈਕਟਰ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਵੈਬ। ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਤਾਂ ਉਹ ਮੋਜ਼ੈਕ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ 1993 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ? ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਲਓ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਜਾਂ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਬਰਾਊਜ਼ਰ। ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਮੋਜ਼ੈਕ। ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਰੈਕਟਰ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? www। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਕਰੈਕਟਰ ਬਰਾਊਜ਼ਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਖੋਲ੍ਹਣੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਤੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੇ ਮਰਹੂਮ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਜੀ ਦਾ ਗਾਣਾ ਸਰਚ ਕਰਨਾ, ਧੱਕਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਓ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਵੀ ਧੱਕਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣ ਲਓ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਗਾਣਾ ਸੁਣ ਲਓ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗਾਣਾ ਬੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਲਾਲਾ ਲਾਲਾ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਕੀ ਗਾਣਾ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਦਾ ਕੁਛ ਗਾਣਾ ਹੈ ਲਾਲਾ ਲਾਲਾ ਕਰਕੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਸਿੱਧਾ ਜਾਓਗੇ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ ਅੰਬਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਸਤਾ ਕਰਤਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਜੇ ਮੈਂ 10-12 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਗਾਣਾ ਸੁਣ ਲਓ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਕਰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨੈੱਟ ਸਸਤਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ? ਸਰਚ ਇੰਜਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਸਰਚ ਇੰਜਨ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਈ ਗਾਣੇ ਗੁਣੇ ਸੁਣਨ ਲਈ। ਗਾਣੇ ਗੁਣੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ YouTube ਦੇ ਹੀ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਚ ਇੰਜਨ। ਸਰਚ ਇੰਜਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇਟ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਸਰਚ ਦਾ, ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਸਰਚ ਕਰਨ ਲਈ। ਕਿਹਨੂੰ? ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਸਰਚ ਇੰਜਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਹ ਮੰਨ ਲਓ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਹੈ, ਆਹ ਮੰਨ ਲਓ ਸਰਚ ਇੰਜਨ ਹੈ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਗੂਗਲ ਕਰੋਮ ਦੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ
ਗੂਗਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ ਸਰਚ ਇੰਜਨ ਹੈ, ਗੂਗਲ ਕ੍ਰੋਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਸਰਚ ਇੰਜਨ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਦੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ http.www ਆਪਣੇ ਆਪ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ http www.facebook.com ਆ ਪੂਰਾ ਲਿਖਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗੂਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਗੂਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਪਲ FB ਲਿਖਣਾ, ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਡਾਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਚ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਗੂਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ FB ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਪਈ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਤੇ ਸਰਚ ਇੰਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਲੱਭਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ google.com ਪਾ ਕੇ ਫੇਰ ਸਰਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਲਦੀ ਮਿਲ ਜੇ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸੋ ਗੂਗਲ ਦੇ ਖਾਸ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਗੂਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸਰਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਗਾਣਾ ਸੀ ਧੱਕਾ, ਧੱਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਕਣਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ ਇੱਥੇ www.djpunjab.com ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਧੱਕਾ ਸੌਂਗ, ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸਹੀ ਕਰਕੇ ਲਿਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੋਗੇ ਜਾਂ ਉਹ ਗਾਣੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੋਗੇ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲਾ ਧੱਕਾ ਲਿਖੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਗਾਣਾ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਹਦਾ ਹੈ, ਸਰਚ ਇੰਜਨ ਦਾ। ਸੋ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਸਰਚ ਇੰਜਨ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਰਚ ਇੰਜਨ ਜਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਇੰਜਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਗੂਗਲ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਯਾਹੂ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਬਿੰਗ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ask.com। ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, UC ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕੀ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਬੈਨ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਬੈਨ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੀਗਾ UC ਬਰਾਊਜ਼ਰ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਸਰਚ ਇੰਜਨ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਯੈਂਡੈਕਸ। ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਰੈਂਡੈਕਸ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਈਡੂ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਹੜਾ ਸਰਚ ਇੰਜਨ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਈਡੂ। ਤੇ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ UC ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਕੀ ਹੈ, UC ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਬੈਨ ਕਰਤਾ ਇੰਡੀਆ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਸੀ, ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਈ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹਦੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਬਣ ਕੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਸੀਗਾ ਟਿਕਟੌਕ, ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੈਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਬੈਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, UC ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਕੀ ਸੀ, ਬੈਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਟਿਕਟੌਕ ਕੀ ਸੀ, ਬੈਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਐਪ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਵੀ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਕੀ ਸੀਗੇ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੀਲ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਟ੍ਰੈਂਡ ਜਿਹਾ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਕੱਚਾ ਬਦਾਮ ਪੱਕਾ ਬਦਾਮ। ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ, ਟਿਕਟੌਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਸਰਚ ਇੰਜਨ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਯੈਂਡੈਕਸ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸੀ ਸਰਚ ਇੰਜਨ ਦਾ ਕੰਮ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਚ ਇੰਜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਫ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਟੌਰ ਹੈ ਜੀ ਬਰਾਊਜ਼ਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਫ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਟੌਰ, ਦ ਅਨੀਅਨ ਰਾਊਟਰ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨੇ, ਹੈਕਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਰੈਂਸਮਵੇਅਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੇਫ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿਹੜਾ ਸਰਚ ਇੰਜਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਫ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਡਕ ਗੋ। ਪੇਪਰ ਦਾ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਡਕ ਗੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਆ ਉਹ ਸੇਫ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਸੇਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਗੂਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ, FB ਯਾਹੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਟਾ ਕੁਕੀਜ਼ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਡਾਟਾ ਸੇਵ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਪਰ ਡਕ ਗੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਵੀ ਸੇਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਸਰਚ ਇੰਜਨ ਤੇ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਰਕ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, URL। ਪੇਪਰ ਦਾ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ। URL ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਰਿਸੋਰਸ ਲੋਕੇਟਰ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ, ਮੈंने ਹੁਣੀ ਧੱਕਾ ਗਾਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗਾਣੇ ਦਾ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਜੇ, ਤਾਂ ਉਰੇ ਆਉਂਦਾ HTTP ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ www.djpunjab.com। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਧੱਕਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉੱਪਰ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, URL ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਰਿਸੋਰਸ ਲੋਕੇਟਰ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੋ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਪਈ ਆ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਡਰੈਸ ਹੈ, ਐਡਰੈਸ ਕਿੱਥੇ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ URL ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ। ਮਤਲਬ URL ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਐਡਰੈਸ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲੱਭਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੇ ਕੀ ਲੱਭਣਾ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘਰ ਲੱਭਣਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਰਸਤਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹੜੀ ਸਟਰੀਟ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਗਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਐਡਰੈਸ ਹੋਊਗਾ ਨਾ। ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਗਾਣਾ ਪਿਆ, ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਐਡਰੈਸ ਉਰੇ ਪਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ, ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਨਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ, ਤਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਦੋ ਐਡਰੈਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਡਰੈਸ,
ਇੱਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਲੌਜੀਕਲ ਐਡਰੈਸ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਆਈਡੀ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਊਗੀ ਆਈਡੀ ਨੰਬਰ, ਤੇ ਮੈਂ ਜੇ ਕੰਪਨੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਆਈਡੀ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਹੋਰ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਲੌਜੀਕਲ ਐਡਰੈਸ। ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਘਰ ਦੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਘਰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹੂਗਾ ਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਾਂ, ਘਰ ਮੇਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਰਹੂਗਾ, ਉਹੀ ਰਹੂਗਾ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਡਰੈਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਕ ਐਡਰੈਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ, ਲੌਜੀਕਲ ਐਡਰੈਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਈਪੀ ਐਡਰੈਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਕ ਐਡਰੈਸ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਡਰੈਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿਹਦਾ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਕ ਐਡਰੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲੂਗਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਊਗਾ, ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੇ, ਉਹ ਮੈਕ ਐਡਰੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੂਗਾ। ਪਰ ਆਈਪੀ ਐਡਰੈਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਆਈਪੀ ਸਪੂਫਿੰਗ ਤੁਹਾਨੇ ਸੁਣੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਈਪੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਐਕਸੈਸ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਈਪੀ ਸਪੂਫ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕੁਝ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੇ ਕੀ ਕਰਤਾ, ਆਪਣੇ ਆਈਪੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਈਪੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕੂਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਈਪੀ ਸਪੂਫਿੰਗ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਈਪੀ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਆ ਲੀਗਲ ਤੇ ਇਲੀਗਲ ਦੋਨੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਪਰ ਮੈਕ ਐਡਰੈਸ ਕਦੇ ਵੀ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਮੈਕ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ ਐਕਸੈਸ ਕੰਟਰੋਲ। ਤੇ ਆਈਪੀ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ। ਤਾਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ IPv ਵਰਜ਼ਨ 4, ਠੀਕ ਹੈ। IP ਮਤਲਬ ਇੰਟਰਨੈਟ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ, V ਮਤਲਬ ਵਰਜ਼ਨ 4, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਿਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ IPv6 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਿਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੇ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ। IPv4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਿਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ IPv6 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਿਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੇ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ URL ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਰਿਸੋਰਸ ਲੋਕੇਟਰ। ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਟੌਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਟੌਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੈंने ਬਲੂਟੁੱਥ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਲੂਟੁੱਥ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਰਸਨਲ ਏਰੀਆ ਨੈਟਵਰਕ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਲੂਟੁੱਥ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਟੈਚ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਲੂਟੁੱਥ ਨਾਲ 7 ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਅਟੈਚ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਬਲੂਟੁੱਥ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਮੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਮੇਰੇ ਈਅਰਬਡਸ ਨਾਲ ਵੀ ਕਨੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰੀ ਵਾਚ ਨਾਲ ਵੀ ਕਨੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਿਦ ਬਲੂਟੁੱਥ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇੱਕ ਬਲੂਟੁੱਥ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, 7 ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਰਚ ਇੰਜਨ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆਇਆ, URL ਆਇਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਈਮੇਲ ਵਗੈਰਾ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਕਵਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦਾ। ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਅਗਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਪਾਰਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਹੜਾ OSI ਮਾਡਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਾਡਲ TCP IP ਮਾਡਲ ਦਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੇਪਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਉਂਦਾ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਓਵਰਵਿਊ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਕਚਰ ਪਸੰਦ ਆਊਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ।